تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میرا نام ملائکہ عزیر ہے اور آج ہم اس ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے، اور آج ہم یہ بھی جانیں گے کہ کیا کسی کافر کے لیے دعا کرنا جائز ہے۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایسے پیغمبر تھے جو تقریباً 950 سال زندہ رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد تقریباً 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی نسلیں بہت نیک تھیں، اور تقریباً 1000 سال بعد شیطان نے ان لوگوں کو بہکایا کہ کچھ نیک اور بزرگ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے کچھ بت ان کے بنا لو۔ تو لوگوں نے کچھ بزرگوں کو عزت دینے کے لیے ان کے بت بنا لیے۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہیں ہوئی، لیکن کچھ نسلوں کے بعد لوگ آہستہ آہستہ ان بتوں کو پوجنے لگ گئے۔ کفر اور شرک عام ہو گیا اور ایک اللہ کی عبادت بند ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس دور میں انسانوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو، تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں تک دین پہنچانے میں بہت محنت کیا کرتے تھے۔ دن رات لوگوں کے گھروں اور اجتماعات میں جا کر ان کو دعوت دیا کرتے تھے اور ان کو انفرادی اور اجتماعی طور پر بھی سمجھاتے، یہاں تک کہ ان کو دین کی محنت کرتے کرتے 950 سال گزر گئے، پر چند لوگوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق اڑاتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر تم سچے ہو تو تم جس عذاب کا ہمارے سامنے دعویٰ کرتے ہو اس عذاب کو لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سال در سال برائی میں آگے بڑھتی چلی گئی اور حضرت نوح علیہ السلام کو پریشان کرتی رہی، اور چند لوگوں کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا کہ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکا ہے ان کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، پس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہوں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی اور انہیں بتا دیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو وہ نا امید ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو کسی منکر کو روئے زمین پر زندہ نہ چھوڑ اور مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، ان کے پاس درخت نہیں تھے اور نہ ہی پانی تھا۔ انہوں نے بہت سے درخت اگائے، پھر ان درختوں کو کاٹا اور اس لکڑی سے پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرنا شروع کی۔ لوگ جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا بہت مذاق بناتے اور کہتے، یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ بہت محنت کے بعد ایک بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ ایک جگہ آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 100 سال میں تیار کی۔ اس کشتی کی لمبائی لگ بھگ 300 گز اور اونچائی 30 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر سے زیادہ تھی اور گہرائی 30 ہاتھ تھی۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح کھلی ہوئی نہیں تھی،
बल्कि इसको जैसे नीचे से बंद किया गया था वैसे ही ऊपर से भी बंद किया गया था, ताकि ऊपर से जो बारिश बरसे वो इन्हें नुकसान न दे। इस कश्ती की 3 मंजिलें थीं और हर मंजिल का एक दरवाज़ा था। और अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मोमिनों को और अपने घर वालों को और ज़मीन पर बसने वाले तमाम जानवरों का जोड़ा इस कश्ती में सवार कर लो। फिर अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन में से पानी खोल दिया और सैलाब आ गया। इस सैलाब ने दुनिया में रहने वाले इंसान और जानवरों सब को गर्क कर दिया। तूफ़ान का पानी पहाड़ों से ऊपर आ गया और सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस तूफ़ान में बाकी रही। सिर्फ वही लोग और जानवर बचे थे जो कश्ती पर सवार हो गए थे। इतने बड़े नबी होने के बावजूद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कश्ती पर ना आया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसे पुकारा कि मेरे बेटे इस कश्ती में आ जा और काफिरों का साथी ना बन, लेकिन उसने कहा कि मैं किसी पहाड़ की चोटी पर पनाह ले लूँगा जो मुझे इस पानी से बचा लेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज अल्लाह के हुक्म से कुछ भी बचने वाला नहीं मगर वही जिस पर अल्लाह ताला रहम करे। बाप और बेटे के दरमियान ये गुफ्तगू जारी ही थी कि एक तूफ़ानी मौज ने इनके बेटे को गर्क कर दिया। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने इनका बेटा गर्क हो गया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो पुकार उठे कि या अल्लाह, तूने तो मुझसे वादा किया था कि मेरे घर वालों को निजात अता फरमाएगा और तू तमाम हाकिमों से बेहतर हाकिम है, लिहाजा ये नामुमकिन है कि तेरा वादा पूरा ना हो। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नूह, वो तेरे अहल में से नहीं था क्योंकि वो तो काफिर था। कुफर निस्ब को ख़त्म कर देता है। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आप वो चीज़ ना मांगे जिसका आपको इल्म नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ये बात समझ गए और फ़ौरन अल्लाह से तौबा की और फरमाया, है मेरे परवदिगार, मैं तेरी ही पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तुझसे वो मांगूँ जिसका मुझे इल्म नहीं। अगर तू मुझे ना बख्शेगा और मुझ पर रहम ना करेगा तो मैं ख़राबी वालों में से हो जाऊँगा। कश्ती उन सब इंसानों और जानवरों के लिए पानी की तेज़ लहरों पर बुलंदी से चल रही थी, मगर ज़मीन पर मौजूद हर चीज़, इंसान, जानवर, परिंदे गर्क हो चुके थे। इनमें से कोई बाकी ना बचा था। अगर कोई बचा था वो थे कश्ती वाले। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी 6 महीने तक उस कश्ती में रहे। आखिर अल्लाह के हुक्म से तूफ़ान रुक गया। अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि वो पानी निगल जाए, तो ज़मीन ने सारा पानी निगल लिया और ज़मीन खुश्क हो गई और कश्ती पहाड़ पर जाकर ठहर गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि सलामती के साथ कश्ती से उतर आए। सब पर बरकतें नाज़िल की जाएंगी और उन नस्लों पर भी जो आपसे पैदा होंगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से आगे की नस्ल शुरू हुई और ज़मीन में उनकी औलाद के अलावा किसी और की नस्ल बाकी ना रही। सारे जानवरों की नस्लें फिर से यहीं से पैदा हुईं। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमें नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा तो देख लो कि हम कैसी अच्छी दुआ कबूल करने वाले हैं। हमने उसे और उसके फरमाबरदारों को उस ज़बरदस्त मुसीबत से बचा लिया। उसकी औलाद हमने बाकी रहने वाली बना दी। तूफ़ान के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 350 साल ज़िंदा रहे। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत फरमा गए, यानी कि वो फौत हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आज भी मौजूद है। रिसर्चर्स ने इस कश्ती को तुर्की में ढूंढ लिया है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया, और बेशक हमने इस वाक़ई को निशानी बनाकर बाकी रखा। बस है कोई नसीहत हासिल करने वाला? हम स्टोरीज़ को तो डिनाई कर सकते हैं पर एविडेंस को डिनाई नहीं कर सकते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ये कश्ती एक बहुत बड़ा एविडेंस है इस पूरे वाक़ये का। तो ये था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का सच्चा और पूरा वाक़या। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह हम ये जानेंगे कि बेटी क्यों पैदा होती है, अल्लाह ताला बेटी का तोहफ़ा किसको अता करता है, और कौन सी औरत बड़ी बाबरकत होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
اور ساتھ ہی میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔